قیام پاکستان سے قبل کراچی کی اہمیت اور افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس شہر کا تشخص اس شہر کی خوبصورت عمارتیں ہوا کرتی تھی جو انگریز دور میں تعمیر ہوئی تھی۔ آج بھی بہت ساری ایسی عمارتیں شہر میں موجود ہیں جن میں سرکاری دفاتر ہیں، تو ان کی صورتحال تو کچھ بہتر نظر آتی ہے، لیکن بعض تاریخی عمارتیں زبوحالی کا شکار ہیں۔ میرے پس منظر میں آپ ایمپریس مارکیٹ کی عمارت دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کی تاریخ سے تو سبھی لوگ آگاہ ہیں، لیکن اس تبدیلی کو لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ ہم ان سے پوچھیں گے۔ لیکن آج سے کچھ عرصے قبل اس عمارت کے اطراف جو ہے پتھارے تعمیر تھے، منشیات فروش ہوا کرتے تھے، لیکن جب اسٹیٹ نے اپنی رٹ قائم کرنا چاہی تو یہاں پر ایک خوبصورت پارک تعمیر ہوا، اور یہ پارک آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن اس عمارت کو، اس علاقے کو خالی کروانے کے بعد اس عمارت میں مزید کوئی کام نہیں کیا گیا۔ اب ہم اندر چلیں گے اور مارکیٹ میں چل کر لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ اس تاریخی عمارت میں بیٹھے ہوئے تو ہیں، وہ اس تبدیلی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ بھائی تاریخی تو ہے، مگر اس کو جو ہے نا سناٹے میں لیا ہے۔ آپ اگر رات کو آتے ہیں نا تو یہ اندھیرے میں ایسی تھی جیسے کسی جنگل کے اندر یہ مارکیٹ کھڑی ہے۔ حالانکہ کروڑوں روپے جو ہے نا برٹش بھیجتی ہے اس کی صفائی کے لیے، مگر اس کی کوئی صفائی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ دیکھو اس کو دیکھو کتنا کیا نام ہے، اس کو گن لگا ہوا ہے، 200 سال پرانا گیٹ لگا ہوا ہے، مگر اس کا حال دیکھ لو بھائی، اس کو کوئی کہنا سننے والا نہیں ہے، بس یہ چل رہی ہے، اللہ چلا رہا ہے اس کو، اور کسی ٹائم میں بھی وہ کر سکتے ہیں کہ بھائی بند کرو۔ یہ چکر 1300 دکانیں تھی باہر، اب 1300 دکانوں پہ آپ یہ دیکھو کہ ایک ایک دکان پہ 4 لڑکے کام کرتے تھے، ان کی روزی تو گئی، وہ کر کے تو بیٹھ گئے چپ چاپ۔ اب دیکھو اب کتے لوٹ رہے ہیں باہر مارکیٹ میں بھی، نہیں تو یہ مارکیٹ تھی پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی یہاں پہ۔ انہوں نے بہت اچھی عمارت بنا دی ہے، صاف ستھرا کر دیا ہے اس کو، لیکن اس کی انٹرنس آپ دکھائیں ان کو کہ کتنی خراب ہے۔ آتے وقت لوگ کوئی سوچتے بھی نہیں ہے کہ اندر آ سکے ہم لوگ نا، تو وہ اتنا خراب ہو جاتے ہیں، پیر بھی اتنے گندے ہو جاتے ہیں، اور سب جگہ کوئی انٹرنس صاف نہیں ہے، ساری انٹرنس گندی ہے۔ جو پرانی عمارتیں ہیں ان کو تو ظاہر سی بات ہے کہ صحیح کرنا چاہیے نا۔ اب اس کو باہر جو کنٹریز ہوتے ہیں وہ اپنی پرانی عمارتوں کو کتنا اچھا رکھتے ہیں، اس کو بار بار مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تو یہ مینٹین ہی نہیں کرتے، اسی لیے ان کا یہ حال ہو گیا۔ تو مینٹین تو کریں کم از کم اس چیز کو، پرانی عمارتوں کو، اور وہ اچھی بات ہے کہ اس کو صحیح کرنا چاہیے پرانی عمارتوں کو۔ بن چکا ہے، یہ خوبصورتی لگانا چاہیے، پودے لگانا چاہیے۔ اتنا نقصان کرنے کے بعد ہم کچھ پا نہیں سکتے، ہمارا نقصان کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہسٹریکل پلیس ہے، یہ اس کا یہ حال کر کے رکھا تو باقی آپ کیا سمجھیں گے، باقی کیا ہوگا؟ ہزاروں دکانیں ٹوٹ گئی ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے نا پھر بھی جو ہے نا اپنے بعد نہیں آتے ہیں، پھر بھی جو ہے نا آگے ادھر ہی اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں۔ ایمپریس مارکیٹ کے بعد ہم پہنچے ہیں یہاں پر، آپ میرے پس منظر میں دیکھ رہے ہوں گے سندھ ہائی کورٹ کی عمارت نظر آ رہی ہے، تاریخی عمارت ہے۔ چونکہ اس عمارت میں آفیسز قائم ہیں، سندھ ہائی کورٹ کی یہ عمارت ہے، اس کی مینٹیننس ہوتی رہتی ہے، لہذا تمام عمارتوں کو اگر ہم موازنہ کریں تو اس کی جو حالت ظاہر ہے وہ اوروں سے بہت بہتر ہے اور بہت اچھی ہے۔ اور پھر میرے فرنٹ پر جو ہے سندھ اسمبلی کی بلڈنگ ہے، جو ایک تاریخی عمارت ہے جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، لیکن اس عمارت کے مقابلے میں جو ہے اس عمارت کی جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی دگرگوں ہے، گو کہ سندھ اسمبلی کی نئی عمارت تعمیر ہو چکی ہے۔ خالق جینا ہال کی عمارت کو دیکھنے کے بعد ہم پہنچے ہیں کراچی میٹروپولیٹن کی عمارت میں ہم آئے ہیں۔ خاصی قدیم عمارت ہے، لال پتھروں سے تعمیر ہوئی تھی، قیام پاکستان سے پہلے کی یہ عمارت ہے، اور اس میں جو ہے اس وقت کراچی کے ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب بیٹھتے ہیں، اور کراچی کے جو بیشتر مسائل ہیں اس کا تعلق بھی اسی عمارت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ عمارت باہر سے تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اندر سے اس کی مینٹیننس پہ وہ توجہ نہیں دی گئی جس کی یہ عمارت جس کی کہ حقدار تھی، اور خاص طور سے ہیریٹیج جو عمارتیں ہیں ان کی جو رینوویشن ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو محکمہ آرکائیو جو ہے وہ دیکھتا ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے مینٹین نہیں کیا گیا۔ باہر سے یہ خوبصورت بھی ہے، لیکن اب ہم چلتے ہیں
हैं इमारत के अंदर, जहां देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, और कोशिश करेंगे कि बात करने की कि इस इमारत के माजी के हवाले से और इस इमारत का जो अब किरदार आगे चलकर है शहर को खूबसूरत बनाने में इसी इमारत का एक किरदार होगा, और वो इस शहर को, कराची शहर को असल सूरत में बहाल कर सकता है। और मुर्तज़ा वहाब से बहुत तवक्कुआत की जा रही हैं कि वो इस कराची शहर को बेहतर हालत में लाएंगे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि चंद पार्कों के दौरों के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये कराची डेंस हॉल की मसरूफ सड़क है, जहां कदीम इमारत के नीचे अब कचरे के बजाय सरकंडों की कुर्सियां, बेंचेस और दीगर अशिया मौजूद हैं। सबसे दिलचस्प ये कि यहाँ मोटरसाइकिल समेत हर किस्म की गाड़ी का दाखिला मना है, गोया ये स्ट्रीट कार्बन फ्री है। शहर की दीगर सड़कों और तारीखी इमारत की आराइश से मुताल्लिक पुरवकार तकरीब हुई। हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की CEO यास्मीन लारी ने कहा कि 1.5 करोड़ रुपए मालियत से सड़क तामीर की गई। मेरे ख्याल में शहरियों के लिए एक बहुत ही सेहतमंद माहौल बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिन इमारतों को आप खंडर कह रहे हैं वो पुरानी तो जरूर है मगर खंडर नहीं है, क्योंकि ये सब बचाई जा सकती हैं। और देखो बात ये कि ये हम कदीम शहर के इलाके में बैठे हैं ना, ये जो मार्केट क्वार्टर है, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट 5 क्वार्टर्स ऑफ द सिटी, तो ये हमारे लिए बहुत ही अहम है, इस शहर की तारीख के लिए अहम है। और ये इमारतें हैं, ये सारी बहुत ही पुरानी हैं, कदीम इमारतें हैं, लेकिन सब ठीक हो सकती हैं। और मसला ये हो रहा है शहर कराची का कि हर कोई इससे फायदा तो उठाना चाहता है, लेकिन कोई इस पे वापस देना नहीं चाहता, और इसकी वजह से हमारी तारीखी इमारतें सारी गिराई जा रही हैं, उनको संभाला नहीं जा रहा। और यही है जो कराची की शनाख्त है, इन्हीं से आपको पता चलेगा कि शहर कराची क्या था। हमने तो 1996 में मैंने लॉ करवाया था, 94 में बल्कि, और मैंने किताब भी लिखी, और मैंने 600 इमारतें नोटिफाई भी करवाई थी उस जमाने में हेरिटेज फाउंडेशन ने, लेकिन वो इमारतें उनमें से कई जो है वो गिर भी रही हैं और गिराई भी जा रही, और डिलिबरेटली गिराई जा रही हैं, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं है कि हमारी आगे जो नस्लें आएंगी उनके लिए इनकी अहमियत कितनी ज्यादा है। सब आज का सोचते हैं ना कि आज वो पैसे इससे बना लें, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे शहर के साथ, और अगर हम ये बचा लेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा शहर और भी ज्यादा खूबसूरत आपको नजर आएगा। ये न सिर्फ माहौल के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी बहुत बेहतर साबित होगा, क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज का जमाना है, ग्रीन हाउस गैस सब लोग चाहते हैं कम करो, COP26 हो रही है जिसमें यही बातें लोग कर रहे हैं, और इसके अलावा कोविड-19, तो कोविड-19 नहीं देखता कि आप अमीर है कि गरीब हैं, चाहे आप किसी महल में रह रहे हो, चाहे आप किसी झुग्गी में रह रहे हो, तो उसी तरह से अटैक करता है ना। इसका मतलब ये कि हर एक को बेहतर माहौल चाहिए, हमें हर एक के लिए करना है, ये किसी एक के लिए नहीं है। यहाँ पे पूरा शहर आता है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हवा आपको साफ सुथरी मिलती है, यहाँ इस साल कोई अर्बन फ्लडिंग नहीं हुई है, पानी सारा एब्जॉर्ब हो गया है, यहाँ कोई अर्बन हीट आइलैंड नहीं बना है, क्योंकि जो मेरी टेराकोटा की पेवर्स है आप अगर देखें, आई होप कि अपने नाजरीन को आप दिखाएंगे, ये मेरी जो भिखारी खवातीन थी पहले उनको हमने सिखाया बनाने के लिए, मकली के, ये मकली से आई हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई है यहाँ के वास्ते। तो और ये सारी टेराकोटा की हैं, इनमें पानी जो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होता है, इसके अंदर जब इवेपोरेट करता है तो फिर कूलिंग एक आती है, तो कंक्रीट से ये बहुत बेहतर है। हमें कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल बिल्कुल शहरों में अब बंद कर देना चाहिए। मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम ढेडी ने मजीद स्ट्रीट्स की तामीर और तरक्की के लिए ताउन की पेशकश भी कर दी। इतनी खूबसूरत जगह इन्होंने बना दी है मेरे रोड पे, जहाँ बड़ी गंद वगैरह होती थी, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेट ये काम आगे बढ़ेगा, और इसकी जरूरत भी है। इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, इसकी रिपेयरिंग है, कलरिंग है, और जो चीजें इसकी नीड्स का है, इसकी असली हालत में रखने के लिए वो आजकल नहीं मुकम्मल नहीं की जा रही, उसको अदम तवज्जोही का शिकार है ये बिल्डिंगें। हालांकि तारीखी इमारत है, इनको बहुत तवज्जो देनी चाहिए ताकि ये एक यादगार हमेशा कायम रहे। इसको ठीक कराना चाहिए सब है, ये बहुत अच्छी चीज है, इसका कंस्ट्रक्शन भी पहले बहुत अच्छा बना हुआ है, तो इसको हिफाजत में लेनी चाहिए, ये बेहतर कर सकेगा। अभी मुझे लगता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर अभी मुर्तजा वाब साहब आए वो सही आदमी है, मेहनत बहुत करते हैं। आपने देखा होगा कभी जो बारिश भी हुई उसमें बहुत बेचारे काम कर रहे थे, ये कर सकते हैं। अब कितने दिन बैठते हैं मुझे नहीं पता। डेंस हॉल की इस स्ट्रीट पर कदीम इमारत की तस्वीरों से मुज़य्यन टाइल्स भी नस्ब किए गए हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने इसमें कराची की जो तारीखी इमारतें हैं उसमें हम आपको लेके गए, उनके बारे में आपको बताया। इसके साथ साथ इस वक्त हम ये KMC की इमारत के बाहर मौजूद हैं,
ये मंसूबा तो बहुत अच्छा है। एक कोशिश की गई है जो यास्मीन लारी हैं मारूफ आर्किटेक्चर, उनकी तरफ से कि कराची की तारीखी इमारतें जो हैं उन्हें महफूज बनाया जाए। बाज़ इमारतें तो महफूज हैं, मैंने जैसा पहले भी कहा था कि जिन इमारतों में सरकारी दफातर कायम हैं, जिस तरह KPT की इमारत है, सिंध हाई कोर्ट है, सिंध असेंबली बिल्डिंग है, KMC की इमारत है, डेंसो हॉल है, तो ये इमारतें फिर भी बेहतर शक्ल में हैं। लेकिन इसके अलावा भी कराची की एक बड़ी तारीख है और इन इमारतों को अगर महफूज बनाया जाएगा तो कराची शहर का तशख़्ख़ुस एक बार फिर उभर कर सामने आएगा। डेंसो हॉल के बारे में तो आपने एक तफसीली रिपोर्ट भी देखी कि उसमें वहां पर जो है पोल्यूशन फ्री जोन एक बनाया गया है और वहां पर मोटरसाइकिल की जाने की पाबंदी है, उसे नहायत खूबसूरती से बनाया गया है और इस सारे मंसूबे के पीछे आर्किटेक्चर यास्मीन लारी हैं। तो लिहाजा ऐसे बहुत सारे कामों की अब जरूरत है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान रफत सईद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।